सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। आस्ट्रेलिया तक पहुंची किसान अंदोलन की गूंज। आस्ट्रेलिया की फैडरल पार्लीमेंट च संसद मैंबर रॉब ने चुक्या मुद्दा। मिचल ने किसानां ते भारत सरकार के टकराव नूं लैके जताई चिंता। किसान अंदोलन के 7वें दिन भी दिल्ली दीआं सरहदां किसानां वालों सील। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਈ किसान आगूआं की बैठक। भड़के 37 जथेबंदियां होणगीआं केंद्र नाल गलबात च शामिल। उधर केंद्र भी किसानां नाल बैठक लई बदल रहा है अपनी रणनीति। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने सरकार ते मोबाइल नैटवर्क जाम करन अते बिजली पानी बंद करन दे लगाए आरोप। कमेटी आगूआं ने कहा सरकार इन्हां हरकतां नाल नहीं दबा सकती किसानी संघर्ष। जित प्राप्त करके ही परतांगे दिल्ली तो वापस। खेती कानूनां ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ते अरविंद केजरीवाल फिर होए आमो सामने। कैप्टन ने केजरीवाल ते चुप चुपीते खेती कानून लागू करन दे लगाए इल्जाम। तां केजरीवाल ने कहा खेती सुधारां दी कमेटी च शामिल कैप्टन ने क्यों नहीं चुकी इस खिलाफ आवाज़। ਅਤੇ कोरोना खिलाफ बरतानिया ने फाइजर बायोटेक के टीके नूं दित्ती हरी झंडी। टीके नूं प्रवान करने वाला बरतानिया बनिया पहला मुल्क। उधर सनी देओल होए कोरोना वायरस तो पीड़ित। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੌਬ ਮਿਚਲ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੌਬ ਮਿਚਲ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚਲਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Thank you, Deputy Speaker. I've been contacted by many people in our community concerned with the growing escalation of tensions between Punjabi farmers and the Indian government in recent days. Thousands of small-scale farmers have walked onto the capital city of New Delhi to protest new laws saying that they allow corporations to use valuable land to buy crops at reduced prices. There have been awful scenes of clashes between farmers and police with tear gas, water cannons and riot police called in to quell the protests over a passage of legislation which many farmers see as unfairly reducing their income. This issue is not unique to India. Here in Australia, family farming businesses have been preyed upon by corporate farming enterprises and many families have been forced off the land. Recent studies show about 28 people who depend on farming in India die by suicide every day because of the growing debt, poor harvests and drought. Deputy Speaker, we believe the right to peaceful protest is fundamental in any democracy, and I join with many in our communities who are very disturbed by the treatment of the Punjabi farmers in India and those who fear for their safety while peacefully protesting. On behalf of the many worried family members in our electorate of McEwen, I urge the Indian government to show restraint and compassion when dealing with protesters. We know right across the world that the best way to get a solution to a situation is through dialogue. Dialogue is always better than violence, and I hope that these calls are heard. ਰੌਬ ਮਿਚਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ 37 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਮੁੜਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਸਵੰਦ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। और ये भी बात आपको बताना चाहते हैं कि कुंडली में और जगह पर जहां पर आंदोलन चल रहा है वहां पर जैमर लगा के जो मोबाइल सर्विस है उसको जाम किया जा रहा और सरकार ये कह रही है भी आपकी बात और देशवासियों को मालूम ना चल जाए। वहां पानी बंद किया जाता है, लाइटें बंद की जाती हैं। तो ये कदम सरकार के अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे किसानों पर केस डाल दिए हैं, वो केस वापस नहीं लिए गए हैं। बहुत जगहों पे गिरफ्तारियां की है, उन गिरफ्तार किसानों को छोड़ना चाहिए। सो ये बातें भी एक तरफ तो बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के काम भी हो रहे हैं। सो देशवासियों नाराज मत होइएगा, इस आंदोलन में पूरे हम आपके साथ हैं और आगे बढ़कर लड़ेंगे और देखिएगा एक दिन जीत पूरे भारतवर्ष की होगी। भारत के किसान मजदूर जीतेंगे, मोदी और मोदी के पीछे कारपोरेट घराने हारेंगे। धन्यवाद। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। प्रधानमंत्री जी कल ही बोल गए थे हमारे खेती के 3 कानून, कृषि के 3 कानून बहुत अच्छे हैं। तो हमें पता लग गया था भी रिजल्ट इसका क्या निकलेगा। तो शाम तक हमें ये भी मालूम हो गया भी रिजल्ट कोई भी वो आने वाला नहीं है। इसके अलावा ये सरकार ने अच्छा किया जो यूपी और अपने उत्तराखंड के किसानों के साथ अलग मीटिंग कर ली, चलो उनका पक्ष भी
तो मैं तो कहता सभी यूनियन की एक साथ मीटिंग करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो बातें निकल के आ रही हैं बिजली के, फिर सरकार खेती के 3 कानून वापस लेने वाली बात पे तो कोई डिस्कशन नहीं कर रही। वो ये कर रही है कि कृषि के कानूनों में गलती क्या है। पूरे के पूरे कानून ही गलत हैं। पहले 7 घंटे मीटिंग चली थी तो पूरी की पूरी जो कानून था एक एक उनके अक्षर के ऊपर बहस हुई थी, तो उनको साबित करके बता दिया गया था भी आपके कृषि के कानून किस तरह से किसानों की जो उपज है उनकी लूट करेंगे और किस तरह से जो जिन सूबों में खेती की मंडियां बची हुई हैं उनको उनका निजीकरण किया जाएगा। पर सरकार बजिद है। कल सरकार ने इस बात पर भी जोर लगाया कि किसानों और सरकार की एक संयुक्त कमेटी बनाई जाए। सबसे खतरनाक है ये। कभी भी जो संघर्ष कर रहे लोग का सरकार की साझी कमेटी नहीं बननी चाहिए। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਆਖਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ फ्रेंडली गेम खेड रहे ने। कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुझ पे आरोप लगाए कि दिल्ली में मैंने ये काले कानून पास कर दिए। इतने नाजुक मौके पे भी इस तरह की गिरी हुई राजनीति कैप्टन साहब कैसे कर सकते हैं? ये तो तीनों केंद्र के कानून हैं। जिस दिन राष्ट्रपति के इन तीनों कानूनों पे दस्तखत हुए थे उसी दिन ये तीनों कानून पूरे देश में लागू हो गए। अब ये किसी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है कि वो इन्हें लागू करेगी या नहीं करेगी। अगर राज्य सरकारों पे होता तो देश भर से किसान केंद्र सरकार से बात करने के लिए दिल्ली क्यों आते? वो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से मांग करते। ये कानून केंद्र सरकार लाई है और कोई भी राज्य सरकार इन कानूनों को ना तो रोक सकती है और ना पास कर सकती है। अब सवाल ये है कि जब कैप्टन साहब को ये बात पता है तो फिर उन्होंने मुझ पर ये झूठे आरोप क्यों लगाए? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब से हमने दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है तब से केंद्र की भाजपा सरकार मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि जब किसान दिल्ली आएंगे तो उन्हें इन 9 स्टेडियम में डाल देंगे। हमने स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत नहीं दी तो वो लोग अब मुझसे बहुत नाराज हैं। मुझे पता है कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए मुझ पे कितना दबाव आया था, किस किस का फोन नहीं आया। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब आप अपने जमीर की सुनते हो, नतीजे की परवाह नहीं करते। कैप्टन साहब, क्या इन्हीं लोगों का आप पे दबाव है जो आप मुझ पे झूठे आरोप लगा रहे हो, मुझे गालियां दे रहे हो, बीजेपी की बोली बोल रहे हो, बीजेपी के साथ ये दोस्ती निभा रहे हो, या कोई दबाव है क्योंकि आपके परिवार पे ईडी के केस चल रहे हैं आजकल और ईडी के नोटिस भी आ रहे हैं आजकल। कैप्टन साहब के पास ये बिल रोकने के कई मौके आए। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि तब कैप्टन साहब ने इन बिलों को क्यों नहीं रोका? आज से 1.5 साल पहले 2019 में केंद्र सरकार ने
ये तीनों काले कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में पता है कौन था? उस कमेटी में कैप्टन साहब थे। कैप्टन साहब, पंजाब के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने उस कमेटी में इन काले कानूनों को क्यों नहीं रोका? आपने कमेटी में एक बार भी इन काले कानूनों का विरोध क्यों नहीं किया? आपने बाहर आके लोगों को क्यों नहीं बताया कि केंद्र सरकार इतने खतरनाक कानून बनाने जा रही है? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸੈਕਟਰ 15 ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਲਕਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਗੰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਵੱਲਭਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਸੁੰਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ हल करना चाहिए। कामकाज आज पूर्णतः बंद है और हमने किसानों के समर्थन में और फ्रॉड जो आड़ती आ रहे हैं उनके जो उनको लाइसेंस मिल रहा है उनके समर्थन में हमने वो बंद किया है। इस बिल से हमको ये दिक्कत होगी, किसान को वो जो फ्रॉड आ रहे हैं वो उनको बहकाएंगे और हमारे व्यापार को ख़राब कर देंगे और वो तो रुपए लेके चले जाएंगे और हम घूमते रहेंगे। किसानों का जो बिल लाई है सरकार वो बिल्कुल उनके विरोध है, उनके सब अनिष्ट बातें हैं, ना कोई एमएसपी पे माल लेते हैं पूरा ना कुछ है। इसलिए किसान कहता है कि हमारा एमएसपी पे माल लो, एमएसपी का ऊंचे से ऊंचा रेट रखिएगा। तो उनका ना रखने की वजह से, एमएसपी का रेट ना रखने की वजह से, बढ़िया रेट ना देने की वजह से, इसलिए हम आड़ती लोग सब उनके समर्थन में हैं और एक दिन का आज का सांकेतिक हड़ताल की है। फिल्म अदाकार सनी देओल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सनी देओल अपने मोढे की सर्जरी तो बाद मनाली विखे आराम कर रहे सन। सनी देओल ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया ते पोस्ट पा के दी। इस पोस्ट तो बाद जिथे कुछ लोगों ने उन्होंने जल्दी ठीक होने लिए शुभकामनावां दित्तियां, उत्थे ही नसीहतां देण वालियां दी भी कमी नहीं सी। गुरदासपुर लोक सभा हलके दे संसद मैंबर ते बॉलीवुड ते प्रसिद्ध फिल्म स्टार सनी देओल भी कोरोना वायरस की लपेट विच आ गए ने। इस खबर की पुष्टि सनी देओल ने खुद अज बुधवार सवेरे सोशल मीडिया उत्ते पोस्ट पा के की। हिंदी च लिखे संदेश में सनी देओल ने लिखा है कि मैं कोरोना टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं एकांतवास विच हां ते मेरी तबीयत ठीक है। मेरी बेनती है कि तुहाडे विचों जिहड़े लोग भी पिछले दिनों तो मेरे संपर्क विच आए ने वो कृपा करके खुद नूं एकांतवास करके अपनी जांच करवाउण। सनी देओल की पोस्ट तो बाद जिथे कुछ लोगों ने उन्होंने जल्दी ठीक होने लिए शुभकामनावां दित्तियां, उत्थे नसीहतां देण वालियां दी कमी नहीं सी। सनी देओल की इस पोस्ट उत्ते प्रतिक्रिया दिंदियां कुछ लोगों ने कहा कि तुसीं तां गुरदासपुर च चोण जितण तो बाद ही एकांतवास हो गए सी क्योंकि दोबारा तुसीं अपने हलके की सार नहीं लई। कुछ लोगों ने खेती कानूनों के मुद्दे उत्ते केंद्र का साथ देने लई सनी देओल नूं लंबे हत्थे भी लिया अते कहा कि तुहानूं किसानां दे हक विच आवाज़ चुकनी चाहिदी सी। अजिहा ना करके तुसीं पंजाबियां दे दिलां विचों अपनी इज्जत गवा लई है। दस दईए कि सनी देओल पिछले कुछ दिनों तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू विच ठहरे हुए ने। इस दौरान उन्हां दा कोरोना टेस्ट होया ते रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
64 ਸਾਲਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਮਨਾਲੀ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਮੈਡੀਸਿਨਜ਼ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ 95% ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਲਦੀ ਯੂਕੇ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਤੈਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਦੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਏ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਡਨੈਪਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਾਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਡਨੈਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਕਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਡਨੈਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੁਸ਼ਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਡਨੈਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਫੋਨ ਮੋਗੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 5 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਾਗ ਲਗਾ ਕੇ
ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੱਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਮੋਗੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਅਬੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਬੇਆਬਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਦਾ, ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਬਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੜੇ ਜਾਣ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਕੱਟਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਡਨੈਪਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੌਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ। ਮਿਚਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ। ਭਲਕੇ 37 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਲਈ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਆਰੋਪ। ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਤਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਰ ਹੋਏ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼। ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ। ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ। ਉਧਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।